بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام سامعین، آج کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے، جس میں ہم واحد، تثنیہ، جمع کی تعریفات پڑھیں گے، پھر جمع کیا کی قسمیں، جمع مذکر سالم، مؤنث سالم، مختلف اقسام، ان کو بنانے کا طریقہ، ان کی علامات، نشانیاں، ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم سبق ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد اسم کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، ایک ہونے پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت، تو یہ واحد ہے، ایک پر دلالت کرتا ہے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، جس طرح رجل تھا، رجلانی 2 مرد، 2 عورتیں۔ تثنیہ کا صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف ما قبل مفتوح یا پھر یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ یہ ہم اعراب کی قسموں میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ وہ اسم کے جب اعراب پڑھیں گے اس میں متمکن کے، وہاں تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا۔ جیسے رجل سے رجلانی، رجل سے رجلینی۔ تثنیہ اس کا معنی 2 مرد ہیں۔ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور اضافت کے وقت گر جاتا ہے، جیسے کتابانی 2 کتابیں، کتابا زیدن زید کی 2 کتابیں۔ تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ آگے جمع۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے۔ جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تبدیلی کرنے سے بنتا ہے۔ جو زیادہ پر دلالت کرے گا 3، 4، 5 تو یہ جمع ہوگا، جیسے رجل سے رجال، رجل کا معنی ایک مرد، رجال کئی مرد، کم از کم 3 ہو سکتے ہیں۔ مسلم کی جماعتی مسلمون، تو یہ جمع کی۔ پھر اسی طرح جمع مکسر، جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں باعتبار لفظ کے، جمع مکسر و جمع سالم۔ باعتبار لفظ کے جمع کی 2 قسمیں ہو گئی، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، مکسر کا معنی ٹوٹ جائے، جیسے رجال کہ اس میں واحد کا صیغہ تھا رجل، سلامت نہیں رہا بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی، رجل سے بن گیا رجال۔ اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے خبر، صفت، اسم اشارہ، اسم موصول یا کوئی اور ضمیر لانی ہو تو جس طرح واحد مؤنث کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر لائی جاتی ہے، تو اسی طرح جمع مکسر کے لیے بھی واحد مؤنث کی ضمیر لائی جائے گی، کیونکہ یہ حکم میں ہوتی واحد مؤنث کے۔ جیسے حاذہ اصنام کثیرہ، تو اس مثال میں حاذہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، تو یہ اس میں اشارہ ہے، تو حاذہ اصنام کے لیے لے کر آئے ہیں تو واحد مؤنث کی ضمیر لے کر آئے۔ اور اسی طرح کثیرۃن جو صفت اصنام کی لے کر آئے وہ بھی واحد مؤنث لے کر آئے، جمع نہیں لے کر آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، سالم کا معنی سلامت رہے۔ پھر اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو آخر میں، جیسے مسلمون، مسلمون سے مسلمون، یا پھر یا ما قبل مکسور اور آخر میں نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون سے مسلمین، تو مسلمین، مسلمون، یہ جمع مذکر سالم کی مثالیں ہیں۔ اور جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے تو جمع کا نون، جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور اضافت کے وقت گر جاتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمو ہندن، ہندوستان کے مسلمان، مسلمون سے نون گر جائے گا، مسلمو ہندن ہو جائے گا، ہندوستان کے مسلمان۔ اور اسی طرح جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو، ایک گول تا ہوتی ہے، لمبی تا ہو، جیسے مسلمات، مسلمن، مسلمتن سے مسلمات،
कातिबतुन से कातिबातुन, हाफिजतुन से हाफिजातुन। किसी वाहिद के आखिर में अगर या माकबल मकसूर हो या अलिफ मकसूरा हो तो जमा मुज़क्कर सालम बनाते वक्त वो दोनों गिर जाते हैं। या माकबल मकसूर हो तो वो भी गिर जाएगा, अलिफ मकसूरा हो तो वो भी गिर जाएगा। जिस तरह काजियुन की जमा जब बनाएंगे तो काजूना आएगी, तो ये गिर जाएंगे। और इस तरह मुस्तफ़ा की जमा मुस्तफ़ौना आती है, आखिर से अलिफ मकसूरा गिर जाता है। जमा मुअन्नस सालम बनाते वक्त वाहिद मुअन्नस के आखिर में जो गोल ता होती है वो भी गिर जाती है। जिस तरह अभी हमने मिसालें पढ़ी थी, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, कातिबतुन से जमा है कातिबातुन, हाफिजतुन से जमा मुअन्नस सालम है हाफिजातुन। और गोल ता जो आखिर में आती ताए मुदव्वरा भी इसको कहते हैं। और लंबी ता जो होती है उसको ताए मुस्ततीला कहते हैं। लंबी ता को ताए मुस्ततीला और गोल ता को ताए मुदव्वरा कहते हैं, जो गोल ता जमा मुअन्नस सालम बनाते वक्त गिर जाती है। इसी तरह जमा की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिस तरह अस्माए रुबाई यानी 4 हरफ वाले इसम हो गए, खुमासी 5 हरफ वाले इसम हो गए। इनकी जमा अक्सर मुंतहल जमू के वज़न पर आती है। मुंतहल जमू वो जमा मुकस्सर है जिसकी मज़ीद जमा मुकस्सर ना बन सके, यानी जमा मुकस्सर की तो आगे जमा बन जाती है, अगर जमा की आगे मज़ीद जमा ना मुकस्सर ना बन सके उसे कहते हैं जमा मुंतहल जमू, यानी आखिरी एतबार जमा का सबसे आला किस्म की जमा, सबसे बड़ी जमा। इसकी पहचान यह है कि अलिफ जमा के बाद 2 हरफ हों और पहला हरफ मकसूर हो। अलिफ के बाद 2 हरफ होंगे और पहला हरफ क्या होगा? मकसूर होगा। जिस तरह मस्जिदुन की जमा मुंतहल जमू मसाजिदु, तो अलिफ के बाद 2 हरफ हैं और इससे पहला जीम मकसूर है। और एक हरफ मुशद्दद आखिर में हो, जिस तरह दवाबु, या 3 हरफ हों और बीच का हरफ साकन हो, तो ये भी जमा मुंतहल जमू होगी। जिस तरह के मिफ्ताहुन की जमा मफातीहु, तो ये जमा मुंतहल जमू है। जमा के मशहूर वज़न 3 होते हैं। जमा मुंतहल आमतौर पर जमा के मशहूर वज़न कितने होते हैं? 3 होते हैं। जिस तरह मफ़ाइलु, जैसे मस्जिदुन की जमा मसाजिदु, मफ़ाइलु जैसे मिफ्ताहुन की जमा मफ़ातीहु, फ़आइलु जैसे रिसालतुन की जमा रसाइलु। बाज़ जमा वाहिद के गैर लफ्ज़ से आती है, यानी वाहिद का लफ्ज़ नहीं होता, मालूम नहीं हो रहा कि उसकी जमा है, वाहिद के गैर लफ्ज़ से आती है, जिसको जमा आती है। जिस तरह की इमरातुन की जमा आती है निसाउन। अब यहाँ ये जमा जो आई है ये वाहिद के गैर लफ्ज़ से आई है, तो ऐसी जमा को जमा मिन गैरी लफ्ज़ी ही कहते हैं। जमा मिन गैरी लफ्ज़ी ही कहते हैं कि इमरातुन का माना एक औरत, निसाउन का माना कई औरतें, तो ये जमा है लेकिन बिल्कुल लफ्ज़ तब्दील है। कभी वाहिद इसम जमा के माना देता है, होता वाहिद इसम है लेकिन जमा के माना देता है। जिस तरह कौमुन वाहिद है, इसका माना जमात है, जमा के माना दे रहा है। रकबुन काफिला, जमा के माना दे रहा है। ऐसे इसम को इसमें जमा कहते हैं, इसमें जमा कहते हैं। और बाज़ अल्फाज की जमा खिलाफ कियास भी आती है। जिस तरह उम्मुन, माँ की जमा आती उम्महातुन। फमुन मुँह, इसकी जमा आती है अफवाहुन। माउन पानी, इसकी जमा आती मियाहुन। इंसानुन, इसकी जमा आती अनासियु। शातुन बकरी, इसकी जमा आती शियाहुन। ये जमा खिलाफे कियास आई हुई है। तो ये जमा की हमने तारीफ भी पढ़ ली, जमा की अक़साम पढ़ ली, मुख्तलिफ मिसालें पढ़ ली। अब कोशिश ये कीजिए कि हम इन चीज़ों को पढ़ने पर इक्तिफा करें, बल्कि इन चीज़ों को पढ़कर इसकी कुरान पाक अहादीस पे मश्क भी करें और पहचानें कि ये जमा मुज़क्कर सालम है, ये मुअन्नस सालम है, ये जमा मुकस्सर है, ये जमा मुंतहल जमू है, ये तस्निया है, ये वाहिद है, ताकि हमारे लिए उसी के मुताबिक माना करना आसान और सहल हो जाए और समझना आसान हो जाए। तो कोई सवाल हो कमेंट्स में लिख के सवाल किया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना गया इसको हमें सही समझकर इसकी सही मशक करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।